ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ 'ਚ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਚਨ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਥਾ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ 07 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ YouTube ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਸਪੀਠ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਉੱਤਰਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗੀਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵੀਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵੀਰ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਿਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਰਾਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। जय श्री राम। जय श्री राम। व्यास जी, जैसे कि आज हम देख रहे थे तीसरे दिन का उत्तराखंड का प्रसंग आप सुना रहे थे, बहुत आनंदित हुए। समय तो कम ही मिला हमें सुनने के लिए, 1 घंटा भर मिला, लेकिन उस 1 घंटे में भी समझ लो कई जन्मों का हमारा वज़न हल्का हो गया। सो आपके आवाज़ में जो कशिश है, जो जादू है, जो मिठास है, उसको मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, वो तो हमारे दर्शक खुद ही जवाब देंगे। लेकिन आज की कथा के बारे में थोड़ा सा लास्ट में बात करें। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग ये रहा, और ये प्रसंग है मानस में, इसका नाम है राम गीता। भगवान ने पूरी अयोध्या की प्रजा को वो उपदेश दिया है जिससे सारी प्रजा वैकुंठ की अधिकारी हो गई, यानी मुक्त हो गई। मोक्ष, मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? ये तो जीते जी मुक्त हो जाएं, जीते जी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, जीते जी हम भगवान की शरणागति हो जाएं, वही मुक्ति है। मरने के बाद कोई प्रमाण देने आया ही नहीं कि मैं मुक्त हो चुका। जी, जीते जी हम संसार में रहते हुए हम संसार से उपराम हो जाएं, यही मुक्ति है। और ये कैसे हो सकता है कि हम घर में रहें पर घर हम में ना रहे, हम घर में रहें पर घर हम में ना रहे। जैसे नाव जल पे चलती है तो बड़ी सुंदर लगती है, नाव और जल का मेल है, पर कहीं अगर जल नाव में चलने लग जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही संसार में हम रहें, बड़ा आनंद है, पर संसार जिस दिन हम में जरूरत से ज़्यादा घुस गया फिर हमारा पतन निश्चित है। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से, बड़े भाग मानुष तन पावा, छोटे भाग नहीं बड़े भाग। कोई मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको मनुष्य जीवन देता हूँ, और मनुष्य जीवन पा कर के भी ये तुम्हारी बारी है मुझे प्राप्त करने की। अगर ये मनुष्य जीवन पा कर के भी विषय भोगों में ही लगे रहे, वो तो पशु भी कर रहे हैं भाई, फिर पशु में और इंसान में फर्क क्या है? मानव मात्र का एकमात्र लक्ष्य ये है कि इस बार मैंने अपने आने जाने की छुट्टी करनी है।
मैंने बार बार संस्कृति में जन्म नहीं लेना, इस संस्कृति में आवागमन के चक्कर में मेरे को नहीं आना। और मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसपे हम अपनी इच्छा अनुसार मुक्त हो सकते हैं। बस केवल भगवान की ओर चलना है, बाकी काम भगवान का। जैसे टिकट लेना हमारा काम है और सीट पे गाड़ी में जाके बैठना हमारा काम है, उसके बाद दिल्ली पहुंचाना किसका काम है? गाड़ी का। बस यही है, केवल शरणागति हो जाओ, उसके बाद राम जाने राम का काम जाने। हम तेरे हो गए, अब तू जान तेरा काम जान। आज की कथा ये कह रही है। आपने अपने प्रवचनों में तो जो बताया ही, उसके बाद न्यूज़ इंडिया टाइम के लिए आपने अलग से जो समय दिया, उसके लिए हम चंद परदेसी प्रोडक्शन की ओर से तहे दिल से आपके आभारी रहेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ MC ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਦਲ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਰਫਾਨੀ ਦਲ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਰਫਾਨੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।